کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو بزرگوں کی کرامت اور ان کی نگاہ بصیرت پر جب نگاہ پہنچی اور اس کو پڑھا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اسی پر بیان ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن سے مراد یہاں اولیاء کاملین، بزرگان دین، جنہوں نے شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ کمال عطا فرمایا کہ جو ہمیں نہیں دکھتا وہ انہیں نظر آتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مقامات عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں فراست مومن کا مفہوم میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ رب العزت نے کیا فراست اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام صاحب کرامت تھے، ان کی کرامتیں مشہور ہو یا نہ ہوں، تمام صحابہ صاحب کرامت تھے، اور ان کی نگاہوں میں اللہ نے بصیرت عطا فرمائی، اور جو چیزیں بزرگان دین کے لیے ثابت ہیں ان سے پہلے وہ صحابہ کرام کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک سے اگر اولیاء کاملین کی بصیرت اور ان کی فراست ثابت ہوتی ہے تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی و دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فراست اور ان کی نگاہ بصیرت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ میں خلفائے راشدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں اس حدیث پاک کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمیں اوپر کا بظاہر پورا نہیں دیکھتا مگر وہ ہمارے اندرونی حالات کو بھی جانتے ہیں، وہ ہماری ظاہری زندگی اور باطنی زندگی کو بھی جانتے ہیں۔ آئیے تاجدار صداقت سید الاستقیم خلیفہ رسول یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت کا کمال دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا بصیرت عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی جب مرض الموت میں یعنی موت کے مرض میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کچھ حکم فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان فرما رہی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے والد کا کہ وصال کا ٹائم قریب آیا، انتقال کا ٹائم قریب آیا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا اے عائشہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا یہ مال اب میرے وارثوں کا ہو چکا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مال کو قرآن اور حدیث کے روشنی کے اعتبار سے اسے تقسیم کرنا۔ حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اے عائشہ قرآن کی روشنی میں میرے اس مال کو جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو بھی ہے قرآن کی روشنی میں سے تقسیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر اور حضرت ابو بکر صدیق کے اس حکم پر امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے قرآن کی روشنی میں میرا یہ مال ان لوگوں میں تقسیم کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی عرض کرتی ہے ابا جان میرے 2 بھائی تو ہیں، ایک محمد بن ابو بکر
ایک عبد الرحمن بن ابو بکر، مگر آپ نے کہا کہ میری 2 بہنیں بھی ہیں، تو میری تو صرف ایک بہن ہے حضرت اسما، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری 2 بہن ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہاری جو سوتیلی ماں ہے وہ حاملہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں حمل ہے، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ جو حمل ہے جب وہ پیدا ہوگا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لڑکی پیدا فرمائے گا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا آپ نے، تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں اور تیسرے تم ہو، تم تمام مل کر کے میرا مال کو تقسیم کر لینا قرآن کی روشنی میں۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ اب یہ میرا مال وارثوں کا ہو چکا، مطلب حضرت ابو بکر صدیق کو یقین کامل تھا کہ کچھ لمحوں کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے، اور اپنے انتقال کی خبر اللہ کے فضل سے اس کے حبیب کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ تمہاری سوتیلی ماں کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی جو تمہاری بہن ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ تو سب جانتے ہی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت کہ آپ ببانگ دہل اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق اعظم، ایک مسئلہ یہاں پر عرض کرتا چلوں، میں نے اکثر اس کو عرض کیا ہے، اور ابھی اسلامک سوال و جواب گروپ میں ہمارے یہ سوال ہوا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ کیا باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے؟ حالانکہ بیٹی کی شادی میں اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، تو کیا باپ کی پراپرٹی کو جب تقسیم کیا جائے گا تو کیا بیٹی کو بھی دیا جائے گا؟ تو اس کا بہرحال سوال کا جواب دیا گیا کہ یقیناً باپ کے مال میں جس طرح بیٹے کا حق ہے بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹے کو بھی اس کی پراپرٹی سے حصہ دیا جائے گا اور بیٹی کو بھی دیا جائے گا۔ اور یہ عذر لنگ یعنی لنگڑا بہانا اور لنگڑا عذر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے ہیں، اس کا حصہ تو ختم ہو گیا معاذ اللہ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ بھی اگر اس کی شادی میں خرچ کر دیں تب بھی جب باپ کی پراپرٹی بٹے گی اور اس کا مال تقسیم ہوگا تو شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ اور جو بھائی یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے لو آج، کل سے تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند، جس طرح کے سنا گیا کہ اگر بہن اپنے باپ کے مال میں سے پیسے کا یا اپنے حصے کا مطالبہ کرتی ہے تو بھائی بھابھی بڑے ناراض ہو جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گھر میں آنا جانا بند کر دیا کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ظلم ہے، اور خدا کی بارگاہ میں وہ بھائی وہ بھابھی کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرات محترم، باپ کے انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے نا اس میں بھائی کو ڈبل ملتا ہے اور بہن کو اس سے آدھا ملتا ہے، مگر ملے گا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے صاف طور پر فرمایا میرا مال قرآن کی روشنی میں تقسیم کرنا، تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہن ہیں، سب کو تقسیم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم مسلم کو اس بلا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ بیان کرو تو لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بہن کی شادی کر دی، بیٹی کی شادی کر دی، ساری زندگی اس کو آنا ہے، ساری زندگی بھائی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، یہ سارے بہانے ان کی حیثیت شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے، باپ اگر اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے تو لڑکے کو بھی برابر اور لڑکی کو بھی برابر مال دے گا۔ اگر زندگی میں اپنی پراپرٹی کو بانٹتا ہے باپ تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر دینا ہوگا، اور لڑکی کو کم لڑکے کو زیادہ نہیں۔ اور اگر اس کے مرنے کے بعد
प्रॉपर्टी तकसीम होती है तो उसमें भी लड़की को मिलेगा, मगर यह कि भाई से उसका बहन का हिस्सा कम रहेगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मौला अपने महबूब के सदक़े हम और आप सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वह अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैदा होने से पहले बता दिया मेरे घर में बेटी पैदा होने वाली है। अब आइए फारूक आज़म का जलवा देखिए। जुमा का दिन है, मिंबर नूर पर फारूक आज़म खिताब कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। अचानक तकरीर के दरमियान आपने इरशाद फरमाया, या सारिया अल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। बावाज़े बुलंद आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया और फिर खुतबा चालू कर दिया, यानी आपने तकरीर चालू कर दी। जुमा हो गया। उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फारूक आज़म से पूछा, ऐ खलीफा रसूल, आप दौरान तकरीर एक अजीब बात कर रहे थे, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। तकरीर के दरमियान आपने अचानक ये जुमला कैसे इरशाद फरमाया? तो हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं, हाँ, मामला यह है कि ईरान के एरिया में मुसलमान जंग करने के लिए गए हुए हैं और वहां दुश्मनों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया था। करीब था कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, मुझे खुदाई हुक्म हुआ और जब मैंने इस मंजर को देखा तो मुझे रहा न गया, इसलिए मैंने उस फौज के कमांडर सारिया को कहा, ऐ सारिया पहाड़ की ओट में आ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की ओट में आ जाओ। उस फौज के जो कमांडर थे हजरत सारिया थे, उनको हजरत फारूक आज़म ने यही से पुकार करके फरमाया कि पहाड़ के पास आ जाओ, क्योंकि दुश्मन पहाड़ की पीछे से आकर के हमला करने वाले थे। तकरीर खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हजरत सारिया ने हजरत फारूक आज़म के बाद फतह कामरानी की खुशखबरी सुनाई। मिंबर पाक है, मस्जिद में सहाबा बैठे हुए हैं, आने वाले ने खुशखबरी सुनाई कि करीब था कि दुश्मन हमें तबाह बर्बाद कर देते। जुमा का दिन था और जुमा की नमाज का टाइम था कि अचानक एक आवाज आती है, ऐ सारिया पहाड़ के करीब आ जाओ, पहाड़ के करीब आ जाओ। और जैसे ही हम पहाड़ के करीब आए, अल्लाह ने हमें फतह नुसरत अता फरमा दी है। सहाबा ने जब गौर किया तो मालूम हुआ जुमा का दिन था, नमाज का वक्त था और फारूक आज़म ने जो कहा था या सारियतुल जबल, मालूम हुआ जो महबूब खुदा होता है वो खुदाई नूर से देखा करता है। अब आप बताइए, मदीना शरीफ से ईरान उस वक्त के सवारी के एतबार से 1 महीने का रास्ता था। अगर आदमी चलता 1 महीने में जगह उधर पहुंचता। इतनी दूर जंग हो रही है और हजरत फारूक आज़म जुमा के दिन मिंबर रसूल पर जलवा फरमा होकर के वहां से मंजर पूरा जंग का मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और मुलाहिजा ही नहीं फरमा रहे हैं बल्कि कमांडर ऑफ इस्लाम को ताकीद भी कर रहे हैं, इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अब आइए हजरत उस्मान गनी का जलवा देखिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। जैसे ही वो आपके पास हाजिर हुआ, आप उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जिना करते हो आंखों से और फिर मेरे बारगाह में हाजिर होते हो। वो आदमी जो आया था झुंझला उठा और कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आप पर खुदा का कलाम उतरता है, वही इलाही उतरती है? आपको कैसे पता कि मैंने ज़िना किया है? फार हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, आपने पूरा किस्सा बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, जब तू आ रहा था तो तूने फला फला औरत को घूर घूर के दूसरी निगाह से देखा था। सुन, मुस्तफा फरमाते हैं, ये आंखों का ज़िना है। अल्लाह और अल्लाह ने हमें और हम पर कुरान की वही नहीं उतरती, हम पर वही इलाही तो नहीं आती, मगर रब ने हमें निगाह बसीरत अता फरमाई है। हम तुम्हारे अंदरूनी हालात को भी बता सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये उस्मान गनी है। इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के महबूब बंदों की निगाह से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। अब आओ दामाद मुस्तफ़ा फातिह खैबर हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद पाक में है। सुबह के वक्त में आपने नमाज पढ़ाई और उसके बाद अपने खादिम को फरमाया, फला मोहल्ले में जाओ
फला मोहल्ले में फला घर में, फला मोहल्ले और फला घर में एक मर्द और एक औरत लड़ रहे हैं, उन्हें मेरे पास लेकर के आओ। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए, हजरत अली शेर खुदा मस्जिद में है, लड़ाई कहां हो रही है? जाहिर सी बात है घर के अंदर लड़ाई हो रही है। हजरत अली कहते फला मोहल्ले में फला घर में दो लड़ रहे हैं, उन दोनों मर्द औरत को मेरे पास लेकर के आओ। खादिम पहुंचा और उन दोनों को लेकर के हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? सारी रात तुमने लड़ाई की या नहीं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ हुजूर, जैसे ही हम रात में पहुंचे और हम दोनों की रात भर लड़ाई होती रही। उसकी वजह यह है कि मेरा कल इससे निकाह हुआ है, मेरा इससे कल निकाह हुआ है। शबे ज़ुफ़ाफ जब मैं इसके करीब पहुंचा तो इसकी शक्ल से मुझे अजीब सी नफरत होने लगी। औरत भी यही बोल रही है, मुझे इसकी शक्ल से अजीब नफरत होने लगी। और रात भर हम दोनों एक दूसरे से चिढ़ के मारे लड़ते रहे, हालांकि हम दोनों का निकाह हुआ है। अल्लाहु अकबर। अब क्या हुआ? अब हजरत अली शेर खुदा मजमे से फरमाते हैं, अब आप लोग अपने अपने घर पर जाइए। सब लोग चले गए। तन्हाई में, अकेले में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत से पूछते हैं, अभी तुझे पता चल जाएगा कि ये कौन है। हजरत अली ने फरमाया था, तू इसको पहचानती है? उसने कहा, नहीं, कल ही से पहचानती हूं, क्योंकि कल मेरा इससे निकाह हुआ था। हजरत अली फरमाते हैं, तू अनकरीब इसको पहचान जाएगी। शर्त यह है कि झूठ मत बोलना, जो मैं पूछता हूं बिल्कुल सही सही बताना। अब हजरत अली ने पूछा, बता तू फला एरिया के रहने वाली है या नहीं? अर्ज किया, हाँ। तेरे बाप का नाम है ये है या नहीं? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तेरी माँ का नाम यह है, तू जवानी में बहुत खूबसूरत थी, चचा के लड़के से तेरा इश्क हुआ, तुम दोनों ने नाजायज और हराम काम किया, तेरे पेट में उसका हमल ठहर गया, और फिर तेरी माँ ने बेइज्जती से बचने के लिए उस हमल को छिपाया, और यहां तक जब हमल का दिन पूरा हो गया तूने एक लड़का जना। माँ ने बदनामी से बचने के लिए उस लड़के को ले जाकर एक दीवार के किनारे फेंक दिया, और जब तुम वापस आने लगे वो औरत महबे हैरत होकर हजरत अली की बातों को सुन रही है। और उस आपने शाद फरमाया, जब तुम लड़के को फेंक कर वापस आने लगे तो कुत्ता आ गया और तेरे लड़के को खाना चाहा, तो तेरी माँ ने कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर मारा, जो कुत्ते को तो ना लगा, अलबत्ता उस लड़के को लग गया। तेरी माँ ने दुपट्टे से उस लड़के का सर बांध दिया और तुम लोग उसको छोड़कर वहीं अपने घर वापस आ गए। मैं हजरत अली फरमाते हैं, लड़का पड़ा रहा, फला कबीले के लोग वहां से गुजरे, लड़के को उठा करके ले गए, लड़के की उन्होंने परवरिश की, लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया। अब कमाई के लिए वो लड़का फिर उसी शहर में आ गया, और आने के बाद कल उससे तेरा निकाह हो गया। अल्लाहु अकबर। ये तेरा शौहर नहीं बल्कि तेरा बेटा है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली फरमाते हैं, ये तेरा शौहर नहीं तेरा बेटा है। रब का फजल है कि तुम दोनों को अल्लाह ने हरामकारी से बचा लिया, और ये तेरी माँ है और तू इसका बेटा है। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ नौजवान अपना सर खोल। जब उसने अपने सर से कपड़े को खोला तो वो निशान वहीं पर पड़ा हुआ था। हजरत अली फरमाते हैं, देख ये वही निशान है जिस तेरी माँ ने जब पत्थर मारा था इस लड़के को, जहां निशान लगा था वहीं पर इसका आज भी निशान मौजूद है। सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा की इस बात को सुनकर आपके कदमों पर गिरती है और अर्ज करती, हुजूर आपने जो कहा है हर्फ बहर्फ बिल्कुल सही है, और ये सब कुछ बिल्कुल सही है। यकीनन मुझसे ये गलती हुई थी, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करती हूँ। इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। ताजदार सदाकत पैदा होने से पहले बता रहे बेटी है। फारूक आज़म मिंबर नूर से बहुत दूर देख रहे हैं क्या हो रहा है। उस्मान गनी देख रहे हैं कि रास्ते में चलने वाला क्या क्या देख करके आ रहा है, और हजरत अली मिंबर से बता रहे हैं कि बहुत पहले तुम लोगों ने क्या हरकत की थी। अल्लाहु अकबर। किसी को पता नहीं था ये माँ है, ये बेटी है, बेटा है, मगर हजरत अली ने निगाहे बसीरत से बिल्कुल जाहिर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन महबूबाने बारगाह को ये ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, कसम वहदहू ला शरीक की, मुस्तफा जान रहमत को रब ने वो ताकत अता
فرمائی ہے۔ آقا لیٹے ہیں ممبر پہ اپنے گنبد پاک کے نیچے، آقا لیٹے ہیں اپنی آرام گاہ میں، مگر ہمارے احوال کو دیکھ رہے ہیں، کون کس نیت پہ ان پر درود بھیج رہا ہے، کون کس نیت سے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، اور کون کس انداز میں کیا کر رہا ہے، مصطفیٰ سب دیکھتے ہیں۔ دعا عالم نے کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہم اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندیوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم وآخر دعوانا۔